గోవింద 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 గోవింద. स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश
శ్రీగురుభ్యో నమః. శ్రియః కాంతాయ కళ్యాణం నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. శ్రౌత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం येन सूत्रितं तस्मै समस्त वेदार्थ विधि विखनसे नमः. श्री गोविंद 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 श्री महाविष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य आद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्वेतवराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे श्री आदिवराह क्षेत्रे श्री वेंकटाचले श्री श्रीनिवासस्वामिनः दिव्य सन्निधौ अस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिक चांद्रमानेन प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये शुभ नक्षत्र शुभ योग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायां अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियः पतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमते अखिलांडकोटि ब्रह्मांडनायकस्य शेषाचल क्षेत्र निवासिनः श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं मम अंदरू మీ గోత్రాలను స్మరించుకోండి. మీ యొక్క పేరు స్మరించుకోండి. మీ యొక్క భార్య పేరు స్మరించుకోండి. మీ యొక్క పిల్లల పేర్లను మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లను స్మరించుకొని మీ యొక్క కోరికలను స్వామివారికి మనస్సులో విన్నవించుకోండి. చెప్పండి. మమ సహకుటుంబానాం సబాంధవానాం క్షేమం స్థైర్యం ధైర్యం విజయం అభయం ఆయురారోగ్యం ఐశ్వర్యానాం అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామ్యమోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం సత్సంతానం సౌభాగ్యం సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే సర్వకార్యం ఆనుకూల్య సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః పరిపూర్ణం అనుగ్రహం కృపాకటాక్షం వీక్షణం సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహిక మహోత్సవం శ్రీ వైఖానస భగవచ్ఛాస్త్ర ఉక్తమార్గేణ ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. ఓం సశంఖచక్రం సకిరీటకుండలం సపీతవస్త్రం సరసీరుహే క్షణం సహారవక్షస్థలశోభికౌస్తుభం నమామి విష్ణుం శిరసా చతుర్భుజం శాంతాకారం భుజగశయనం పద్మనాభం సురేశం విశ్వాకారం గగనసదృశం మేఘవర్ణం శుభాంగం లక్ష్మీకాంతం కమలనయనం యోగిహృద్ధ్యానగమ్యం వందే విష్ణుం భవభయహరం సర్వలోకైకనాథం. ఓం నమో వెంకటేశాయ. తిరుమలలో స్వామివారికి నిత్యోత్సవమైనటువంటి కళ్యాణోత్సవం అంగరంగ వైభవంగా ప్రారంభమైంది. సర్వమాయురుపాసతాం సర్వేభ్యః శ్రీ మహాభాగవతజనేభ్యో నమః. శ్రీమతే విఖనసే నమః. భృగుమరీచత్రికశ్యపేభ్యో నమః.
इदं ब्रह्म पुनीमहे ब्रह्मा पुनातु ओं निरुपमगुणसिन्धुर्नित्यलक्ष्मी समेतो निखिलनिगमवेद्यो निस्तुलो वेङ्कटेशः निजचरणसमर्चासक्तभक्तौ घरक्षी निवसतु हृदये मे स्वाङ्घ्रिभक्तिन् वितन्वन् हेमाच्छादं स्फटिकसदृशं विद्युडोत्पत्तिभाजं दिव्यानादं कुशपरिलसत्केतनं दण्डपाणिं वेदारावं रुरुमयमहावाहनं दोश्चतुष्कं विम्बीजन्तं विखनसमहं प्राप्तवन्तं भजामि स्रौतस्मार्तादिकं कर्म निखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविधे विखनसे नमः श्रुतिस्मृतिनदी पूर्णं शास्त्रकल्लोलसङ्कुलं विष्णुभक्त्युदकं शुद्धं वन्दे श्रीविखनोर्नवं भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवतः कर्मणां भगवतानुगृहीतो भगवतानुध्यातो भगवन्ध्यात्वा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवाननुमन्यतां प्राणानागम्याम् ओं भूः भूर्भुवस्सुवरों श्रीभगवदात्मका भगवत्कैङ्कर्यरूपं श्रीमन्नारायणप्रीत्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियःपतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य शेषाचलक्षेत्रनिवासिनः श्रीश्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं लोकक्षेमार्थं क्रियमाणस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् अद्य क्रियमाण सर्वकर्मसु सर्वोपकरणद्रव्यशुद्ध्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धिपुण्याः वाचनं करिष्यन् आदौ निर्विघ्नेन परिसमा अवाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये तदङ्गकरकाराधनं करिष्ये ओं धारासु सप्तशुचमानशेषु सरस्सरित्सु परिपूरितेषु अपो विगृह्णन् प्रतिपादयिष्ये गृणोमि दत्तागं शुचिरगं सुशर्माम् इदमापः शिवाः शिवतमाः शान्ताः शान्ततमाः शुभाः शुभतमाः पूताः पूततमाः पुण्याः पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः ओं येते सुतं वरुणये सहस्रं यज्ञियाः पाशा वितताः पुरुत्रां तेभ्यो न इन्द्रः सवितोत विष्णुर्विश्वे देवा अमुञ्चन्तु मरुतस्वस्त्यां करके पाञ्चभौतिकमावाहयामि जले सर्वतीर्थजलमावाहयामि वरुणमावाहयामि प्रतेतसमावाहयामि रक्ताम्बरमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि धारायां वायुमावाहयामि कूर्चे सरस्वतीमावाहयामि पुष्पे फुल्लमावाहयामि अक्षते काश्यपमावाहयामि तण्डुले रविमावाहयामि आवाहितदेवताभ्यो नमः वरुणाय नमः पुष्पेण आसनं परिकल्पयामि वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि वरुणाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु ओमाग्नेयो यस्मात् यजामहे त्वा विश्वे सदा त्वं महितोऽनुशम्भो वैराजन्ते सुहृतन्निधत्तां प्रेष्यामधीशो विबुधानामनादिः यामेशस्तान् धनितान् दधातु पद्माकारमण्डले ओं विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानपागिनमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमावाहयामि वामे जयामावाहयामि सूत्रवती जयासमेत श्रीविश्वक्सेनाय नमः पुष्पेण आसनं परिकल्पयामि विश्वक्सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि विश्वक्सेनाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु भवद्भिरनुज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्वां स्वस्ति सुप्रोक्षितमस्तु प्रजापतिप्रियतां प्रियतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तु नो गतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदं समोढमस्य पाकं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्
विष्णोः कर्माणि पुष्कतगतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुरादतं तद्विप्रासो विपन्यवो जाकृवागं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदाद्रविणसस्तुरस्य द्रविणोदासनरस्य प्रियं सद द्रविणोदा वीरवती मिषन्नो द्रविणोदारासते दीर्घमायुः भद्रं कर्णेभिः शृणुगामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्गजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनोभिर्विगशेम देवहितं यदायुः शतमिन्नु शरदो अन्तिदेवागत्रानश्चक्राजरसं तनूनां पुत्रासो गत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीर्षुता गुर्गन्तोः अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् यत्पुण्यन्नक्षत्रं तद्वत्कुरु वीतोपव्युषं यदा वै सूर्य उदेतीम् अथ नक्षत्रं नगतीं यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावति कुर्वीत गत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते ॐ भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाणं पुण्याः भगवद्यजनकर्मणि पुण्याहं भवन्तो अब्रुवन्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो अब्रुवन्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो अब्रुवन्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाणं पुण्याः भगवद्यजनकर्मणि पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो अब्रुवन्तु कर्मणे स्वस्ति स्वस्तिं भवन्तो अब्रुवन्तु कर्मणे स्वस्ति स्वस्तिं भवन्तो अब्रुवन्तु कर्मणे स्वस्ति रुद्ध्यास्म हव्यैर्नमसोपसत्यां मित्रं देवं मित्रधेगन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः श्रुतं जीवेम शरदः सवीराः ॐ भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाणं पुण्याः भगवद्गीतनकर्मणि पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो अब्रुवन्तु कर्मरुध्यतां वृद्धिं भवन्तो अब्रुवन्तु कर्मरुध्यतां वृद्धिं भवन्तो अब्रुवन्तु कर्मरुध्यतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्ठामगो भवस्तान ऊर्जे दधातनां महेरणागचक्षुषे योवश्रवतमोरसस्तस्य भाजगते हनः वसुधीरिवमातरः तस्मा अरङ्गमामभोगस्य क्षया गजन्वधाम् आपो जनयथा जनः ॐ पवमानस्सु वच्चनः पवित्रेण विचर्षणिः यप्पोता स पुनातु मां पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनबोधिगां पुनन्तु विश्व आगवः जातवेदः पवित्रवते पवित्रेण पुनाहि मां शुक्रेण देवदीद्यते अग्ने क्रत्वा क्रतु कुम्रणो यत्ते पवित्रमर्चिषीम् अग्ने विततमन्तरां ब्रह्मतेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनती देव्या गाते यस्यै भक्वीस्तनवो वीतपृष्ठाः तया वदन्तः सधमात्येषु वयग्स्यामपतयोरयीनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातु वातः प्राणेने श्रोमयो भूः द्यावा पृथिवी पगसापगोभिः ऋतावरीग्निगे मा पुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वरिशिष्टैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहि मां येन देवा अपुनतां येनापो दिव्यङ्कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणाम् इदं ब्रह्म पुनीमहे यप्पावमानीरथ्येति ऋषभिः संहृतकं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरगं सर्पिर्मधोदकं पावमानी स्वस्तिगनीः सुदुःखाहि कृतश्च्युतः ऋषभिः संहृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं श्रुतोत्यामकं हिरण्मघं तेन ब्रह्मविदोमगं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रः सुनीति सह मा पुनातु सोमस्वस्त्या वरुणः समीच्या यमो राजा प्रवणाभिः पुनातु मां जातवेदामोर्जगन्त्या पुनातु तच्छय्यो रावृणीमहे गातुं यज्ञायां गातुं यज्ञपदगे दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः
प्राच्यां दिशि देवार्पितो मार्जयन्तां दक्षिणागां दिशि मासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीच्यां दिशि गृहा पशवो मार्जयन्तामुदीच्यां दिश्याम ओषधयो वनस्पतयो मार्जयन्तामूर्ध्वागां दिशि यज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्तामधोधराधरीर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्य जन्तोः तमक्रतुं पश्यतवेदशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशं सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोका एषु दुरन्ति प्राणा गुहाशयां निहिताः सप्त सप्ताम् अतः समुद्राग्रयश्च सर्वेऽस्मात् स्कन्धन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वा ओषधयो रसाश्च येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मादेवानां पदवीः कवीनां ऋषिर्विप्राणां महिषो मृगाणां श्येनो गृध्रानागस्पतिर्वनानागुं सोमः पवित्रमत्येतरे भन्ने वरुणाग्नमः विश्वक्सेनाग्नमः पुनः पात्यर्घ्यातमनं समर्पयामि वरुणाग्नमः विश्वक्सेनाग्नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि यथा सुखमिधा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाग पुनरागमनाग च లో భాగంగా ఇప్పుడే కలశారాధన విశ్వక్సేనారాధన పుణ్యాహోచన కార్యక్రమాన్ని కూడా అతి పవిత్రంగా నిర్వర్తించారు. కలశస్య ముఖే విష్ణు కంఠే రుద్ర సమాశ్రితాహ అని చెప్పి ఆ కలశ పూజను కూడా నిర్వర్తిస్తూ భగవంతుణ్ణి పూజించేటప్పుడు ఉపయోగించేటటువంటి జలాన్ని కలశంలో ఉంచి పవిత్రంగా ఉంచేందుకు చేసేటటువంటి పూజ అన్నమాట. ఎదురుగా మనం అర్చించబోతున్నది ఎవరిని అంటే ఇదిగో 14 లోకాలు వ్యాపించి ఉన్నటువంటి విశ్వమూర్తిని. స్వామి అర్చనకు ఈ కలశంలో నీళ్లు సరిపోతాయా అంటే అనంతమైనటువంటి పరమాత్మను, సమస్త తీర్థాలను, సమస్త సముద్రాలను, సమస్త దేవతలను కూడా భావన చేశారు. ఈ భావన చేత పరిమితమైన ఈ కలశరాశిలో అపరిమితమైనటువంటి మహా జలరాశిగా అది భావనా ప్రపంచంలో రూపొందుతుంది. అంటే అప్పుడు అది స్వామివారి అర్చనకు అర్హమవుతుంది అని చెప్పి శాస్త్రాలు చెప్తూ ఉన్నాయి. ఈ కలశంలో ఋషులు, మునులు, దేవతలు, గంగాది సర్వతీర్థాలు, 4 వేదాలు అన్నీ కూడా అందులో ఉండాలి అని చెప్పి ఆవాహన చేసి జలాన్ని పవిత్రీకరణ చేసి పుణ్యాహోచన కార్యక్రమాన్ని కూడా సంప్రోక్షణ చేసి ఇదిగో సజ్జోంకురార్పణ కార్యక్రమాన్ని కూడా ప్రారంభించారు. పంచపాలికలలో నవధాన్య సమ్మిశ్రితమైనటువంటి అర్చావిధిని భగవంతునికి కైంకర్యంగా సమర్పిస్తూ ఉన్నారు. దీని ద్వారా పాడి పంటలన్నీ కూడా సమృద్ధిగా పండి లోకంలో ఆహార సమృద్ధి జరిగి జీవకోటికి ఆహారం అందించబడాలి అనేటువంటి లక్ష్యంతో స్వామివారికి కైంకర్యం. భగవంతునికి భక్తితో సమర్పించేది ఏదైనా కూడా అనేక రెట్లు ఫలాలు కలిగేటట్లుగా కూడా భగవంతుడు మనకే అనుగ్రహిస్తూ ఉంటాడు. ఎవరైతే స్వామివారిని దేవేరులతో సహా కళ్యాణోత్సవం జరుగుతూ ఉంటే సేవిస్తారో వారు చేసినటువంటి పాపాలన్నీ కూడా క్షణాన్ని తొలగిపోతాయట. అంతేకాకుండా తన ముందు 10 తరాల వారికి, తర్వాత 10 తరాల వారికి కూడా పాపాల నుండి, నరకాల నుండి విముక్తులై మహావిష్ణువు యొక్క పరంపదం చేరతారట. స్త్రీలంతా కూడా నిత్యం సువాసనులుగా అంటే మాంగళ్య భాగ్యంతో వర్ధిల్లుతారు అని చెప్పి వైఖానస మరీచి విమానార్చనా కల్పం చెప్పబడింది. ఏవం యక్కురుతే భక్త్యా తస్య కాయకృతం పాపం తక్షణాదేవ నశ్యతి దశ పూర్వాం దశ పరాం ఆత్మానంచ ఏకవింశతికం విష్ణో పరమం పదం నయేత్ స్త్రీణాం సువాసిని జన్మ సాఫల్యత చ. స్వామి యొక్క ఈ కళ్యాణోత్సవం అనేటువంటిది అంగరంగ వైభవంగా కలియుగ ప్రారంభంలో 5000 సంవత్సరాల క్రితం ఎంతో వైభవంగా జరిగితే మనం వైశాఖ శుద్ధ దశమి నాడు స్వామి యొక్క పద్మావతి పరిణయోత్సవాలు అని చెప్పి తిరుమలలో కూడా ఎంతో వైభవోపేతంగా జరిగినాయి. అంటే స్వామివారికి ఈ ఉత్సవాల్లో ఆంతర్యం ఏంటి అంటే వైఖానసాగమం ఏమని చెప్పింది అనంటే లోక సంక్షేమమే అని చెప్పింది. అంటే వైఖానస ఆగమాన్ని అనుసరించి ఎక్కడైతే నిత్యార్చనలు జరుగుతాయో అక్కడంతా కూడా సర్వశాంతులు కలుగుతాయట. లోకమంతా సుభిక్షంగా ఉంటుందట. వేదమంత్రాలతో కూడి విహితమై ఉంది కాబట్టి ఈ లోకంలో సర్వసుఖాలు భోగభాగ్యాలతో పాటు పరలోకంలో కూడా మోక్షాన్ని కలిగించేటటువంటి మహత్తరమైనటువంటి ఫలాన్నిచ్చేదిగా లోకంలో కీర్తించబడిందండి. అందుకే భృగు క్రియాధికారం ఏమని చెప్పింది అంటే వైఖానసేన శాస్త్రేణ అర్చనం క్రియతే యది లోకే సర్వత్ర శాంతి స్యాత్ రాజరాష్ట్ర ప్రవర్ధనం వైఖానసం వైదికం స్యాత్ వైదికైరర్చితం ద్విజైః ఐహికాముష్మిక ఫలప్రదం లోకే సర్వత్ర కీర్తితం. అదుగో రక్షాబంధన కార్యక్రమాన్ని కూడా చేపట్టబోతూ ఉన్నారు.
దీక్షా కంకణ ధారణ కార్యక్రమాన్ని నారాయణస్య శ్రీ శ్రీనివాస సభక్తికంగా స్వామినః వైవాహికోత్సవ కర్మాంగం రక్షాసూత్రధారణార్థం రక్షాబంధన పూజాంచ కరిష్యే. ఓం శుచీవో హవ్యామరతు శుచీనాకం శుచికం హినోమ్యద్భరకం శుచిభ్యః ఋతేన సత్యమృతశాప ఆగంతుచ జన్మానశ్రుతయః పావకాః. ఓం షన్నో నిధత్తాం తపసో జిహర్తాం స్వయంబురక్రే మృతకే మృతాగాం. ఓం శేషమావాహగామి సహస్రశీర్షమావాహగామి అనంతమావాహగామి నాగరాజమావాహగామి. శేషాయ నమః ఇదమాసనం. శేషాయ నమః పాద్యం సమర్పయామి అర్ఘ్యం సమర్పయామి ఆచమనీయం సమర్పయామి పుణ్యపుష్పై పూజయామి. శేషాయ నమః గుడోపహారం నివేదయామి పానీయం సమర్పయామి తాంబూలం సమర్పయామి. శేషాయ నమః సర్వోపచారాన్ సమర్పయామి. సుప్రీతః సుప్రసన్నః వరదా భవతు. ఓం స్వస్తి నో విమీతామశ్వినా భగ స్వస్తి దేవ్యతిరనర్వణః స్వస్తి పూషా అసురో దధాతు న స్వస్తిత్యావా పృథివీ సుచేతునా స్వస్తగే వాయుముపప్రవామహై సోమం స్వస్తి భువనస్య గస్పతిః బృహస్పతిం సర్వగణం స్వస్తగే స్వస్తగ ఆదిత్యాసో భవంతు నః విశ్వే దేవానో అత్యా స్వస్తగే వైశ్వానరో వసురగ్ని స్వస్తగే దేవా అవంతృభవ స్వస్తగే స్వస్తి నో రుద్రః పాత్వం హసః స్వస్తి మిత్రావరుణ స్వస్తి పత్యే రేవతి స్వస్తి న ఇంద్రశ్చాగ్నిశ్చ స్వస్తి నో అదితే కృధి స్వస్తి పంథా మనుచరేమ సూర్యా చంద్రమసా వివ పునర్దదతాగ్నతా జానతా సంగమే మహీ స్వశ్చగనం తార్క్ష్యమరిష్టనేమిం మహద్భూతం వాగసం దేవతానాం అసురఘ్నమింద్రసఖం సమత్సు బృహత్యశో నావమివారుహేమ అంహోముచమాంగిరసం గగంచ స్వస్త్యాత్రేయం మనసా చ తార్క్ష్యం ప్రయతపానిశరణం ప్రపత్యే స్వస్తి సంబాధేష్వభగన్నో అస్తు శుభగం శుభం. ఓం నమో వెంకటేశాయ. తిరుమలలో స్వామివారి నిత్యోత్సవమైనటువంటి కళ్యాణోత్సవంలో భాగంగా అదుగో దీక్షా కంకణ ధారణ కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తించబోతూ ఉన్నారు. అనంతుణ్ణి ఆదిశేషుణ్ణి కూడా వాహన చేసి సభక్తికంగా పూజాధికాలు నిర్వర్తిస్తూ స్వామివారికి ఈ దీక్షా కంకణ ధారణ లోకములో జగత్రాత జగద్రక్షక ఆపద్బాంధవ అనాథరక్షక అని చెప్పి స్వామివారిని నామాల్లో కీర్తిస్తాం. స్వామిని ఎంత కీర్తి చేస్తే ఆ స్వామి అంతగా భక్తులందరినీ కూడా అనుగ్రహిస్తూ ఉంటాడు. తిరుమలలో మనం చూస్తూ ఉంటాం, రోజు 1,00,000 మందికి పైగా భక్తులు స్వామివారి దగ్గరకు వచ్చి ముడుపులు చెల్లించి స్వామి యొక్క దర్శనం చేసుకుంటూ ఉంటారు. అంటే లోకములో లోక సంరక్షకుడిగా కూడా లోకాన్ని సంరక్షించేటటువంటి బాధ్యత సృష్టి స్థితిలయకారులో స్థితికారకత్వము అనేటువంటిది మహావిష్ణువుగా చెప్తారు. అంటే ధర్మరాజు అడిగాడట, కిమేకం దైవతం లోకే కిం వాప్యేకం పరాయణం స్తువంతః కం కమర్చ్యంత ప్రాప్నుయుర్మానవా శుభం. లోకములో ఉత్కృష్టమైనటువంటి దైవం ఎవరు? ఏ దైవాన్ని ఆరాధిస్తే మానవులందరికీ కూడా శుభాలు కలుగుతాయి అని చెప్పి అడిగినటువంటి ప్రశ్నకు భీష్మాచార్యులు వారు చెప్పినటువంటి సమాధానమే విష్ణు సహస్రనామం. విశ్వం విష్ణుర్వషట్కారో భూతభవ్య భవత్ప్రభు భూతకృద్భూతభృద్భావో భూతాత్మా భూతభావనః. విశ్వమంతా కూడా వ్యాపించి ఉన్నటువంటి భగవత్ స్వరూపుడైనటువంటి శ్రీమన్నారాయణుడు లోకములో స్థితికారకుడిగా పరిపాలకుడిగా కూడా చెప్తూ ఉంటారు. అంటే స్వామి యొక్క అనంతత్వము అనేటువంటిది చాలా విశిష్టమైంది. పురాణాల్లో అలాగే ఆగమాల్లో చెప్పబడినటువంటి విధంగా స్వామిని మనం నిత్యం కొలిస్తే కుటుంబపరమైనటువంటి సమస్యలు ఏవైనా ఉంటే వెంటనే తొలగిపోతాయి. అందరం అనుకుంటాం, కుటుంబంలో ఒక యజమాని ఎలాగైతే పెద్దగా వ్యవహరిస్తాడో మరి లోకంలో విశ్వములో ఉన్నటువంటి కుటుంబాలన్నిటికీ కూడా యజమాని ఎవరు అని చెప్పి అంటే అదుగో వెంకటేశ్వర స్వామి. పాపాలన్నీ కూడా హరించేటటువంటి దేవదేవునిగా కూడా, అంటే లోకంలో ఉన్నటువంటి కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి వారంతా కూడా స్వామిని కోరిక కోరితే వెంటనే ఆ కోరిక నెరవేరుస్తాడు. ముడుపులు చెల్లించుకుంటారు భక్తులంతా కూడా. అంటే వెంటనే పిలిచేటటువంటి పలికే దైవంగా కూడా మనం స్వామిని కొలుస్తాం. ఎందుకంటే తిరుమలలో స్వామిని నిమగ్నులైనటువంటి ఎంతోమంది యోగులు తన్మయత్వం పొందుతూ ఉంటూ దేవదుందుభులు మోగుతూ ఉంటే సువిశాల సూర్యమండలం వంటి బంగారు విమానములోనే ఆనాడు శ్రీనివాసస్వామి ప్రత్యక్షమయ్యాడండి. అదిగో పూజాధికాలు నిర్వర్తించారు. స్వామికి దక్షిణ హస్తానికి దీక్షా కంకణ ధారణ నిర్వర్తించబోతూ ఉన్నారు సభక్తికంగా.
ఎవరైనా ఏదైనా కార్యక్రమం తలపెట్టినప్పుడు అది సంకల్ప బలం చేతనే సిద్ధిస్తుంది. బలమైన సంకల్పం లేనిదే మనం ఏ పని చేయలేం. అలాంటి సంకల్పానికి ప్రతీకగా ధరించేదే ఇదిగో ఈ రక్షాబంధన సూత్రం. అలాంటి సూత్రానికి ప్రతీక ఎవరు అంటే సూత్రవతీదేవి. ఎవరైతే సంకల్పాన్ని స్వీకరించారో వారికి ఎలాంటి కష్టాలు కార్యవిఘ్నాలు కలుగనీయకుండా వారికి విజయాన్ని అందించేటటువంటి మాత ఎవరు అంటే జయాదేవి. వినాయకునికి ఎలాగైతే సిద్ధిబుద్ధి భార్యలో అలాగే విశ్వక్సేనుల వారికి కూడా సూత్రవతి జయానని చెప్పి ఇరువురి భార్యలుగా చెప్తూ ఉంటారు. అదిగో స్వామివారి దక్షిణహస్తానికి దీక్షాకంకణ ధారణ నిర్వర్తించి ఆ తదుపరి మహాలక్ష్మి అమ్మవారికి కూడా పూజాధికాలు నిర్వర్తిస్తూ దీక్షాకంకణ ధారణ నిర్వర్తించబోతూ ఉన్నారు. జగత్రాతానని చెప్పి లోకాన్ని రక్షించే దేవదేవుడిగా స్వామివారిని మనం కొలిస్తే అదిగో లోకాన్ని రక్షించేటటువంటి ఆ తల్లి జగన్మాతగా అమ్మవారిని మనం కొలుస్తాం. మనం తిరుసుకునూరు క్షేత్రంలో అమ్మవారికి నిత్యం పూజాధికాలు నిర్వర్తిస్తూ ఉంటారు. కళ్యాణోత్సవాన్ని కూడా నిర్వర్తిస్తారు. మరి అలాగే స్వామివారికి కూడా తిరుమలలో వేద మంత్రోచ్చారణ నడుమ అలాగే వైఖానస ఆగమోక్తంగా కూడా స్వామివారికి ఈ కైంకర్యం అనేటువంటిది నిర్వర్తిస్తే ఈ కైంకర్యంలో పాల్గొన్నటువంటి భక్తులందరికీ కూడా శుభాలన్నీ కూడా కలుగుతాయి. ఎందుకంటే ఈ వెంకటాచలము అనేటువంటిదే చాలా కలియుగములో పాపపంకిలమైనటువంటి దోషాల నుండి కానీ ఆపద నుండి కానీ రక్షించేటటువంటి దేవదేవునిగా కూడా చెప్తుంటారండి. వెంకటేశ్వర స్వామి ధ్యానానికి మించినటువంటి తపస్సు లేదట. స్వామివారి మంత్రానికి మించినటువంటి మంత్రం లేదంటారు. నామస్మరణకు మించినటువంటి ధ్యానం లేదంటారు. అందుకే స్వామిని ఒక్కసారి సందర్శిస్తే జీవుని సకలేంద్రియాలకు కూడా అనంతం చైతన్యం కలుగుతుందండి. మరి స్వామివారి పక్కనే అమ్మవారిని కూడా మనం కొలిస్తే ఆ అమ్మ యొక్క జగన్మాత యొక్క అనుగ్రహం అనేటువంటిది కలిగితే సకలములైనటువంటి శుభాలన్నీ కూడా కలుగుతూ ఉంటాయి. నమస్తేస్తు మహామాయే శ్రీపీఠే సురపూజితే శంఖచక్ర గదాహస్తే మహాలక్ష్మీ నమోస్తుతే. నమస్తే గరుడారూఢే కోలాసురభయంకరీ సర్వపాపహరే దేవి మహాలక్ష్మీ నమోస్తుతే. పూజాధికాలు నిర్వర్తించారు. దీక్షాకంకణ ధారణ అమ్మవారి వామహస్తానికి దీక్షాకంకణ ధారణ నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు. సభక్తికంగా పూజాధికాలు నిర్వర్తిస్తూ ఆ తదుపరి భూమహాలక్ష్మి అమ్మవారికి కూడా వామహస్తానికి దీక్షాకంకణ ధారణ నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు. తిరుమల చేరుకోగానే మన వరాహస్వామి యొక్క అంకశయంపై అలరారేటటువంటి భూమాత భగవన్ పరమేశాన భక్తిరవ్యభిచారిణి ప్రారబ్ధం ఉద్యమానస కథం భవతి హే ప్రభో అని చెప్పి సకలములైనటువంటి లోకాన్నంతా కూడా సహనంతో భరించేటటువంటి ఆ తల్లి, ఆ సహనమనేటువంటి దేవత, ఆ భూమాత వరాహస్వామి యొక్క అంకశివంపై అలరారితే స్వామి దర్శనమైన తర్వాతే అందరూ స్వామివారిని దర్శనం చేసుకుంటారు. ఆ భూమాత యొక్క అంకశివంపై సంవాద చర్చాగోష్ఠిలో కూడా వరాహస్వామి అమ్మవారికి ఒక మంత్రాన్ని కూడా ఉపదేశించాడట. ఓం శ్రీ వరాహాయ ధరణి ఉద్ధరణాయ చ అనేటువంటి మంత్రాన్ని ఓహినిజాయ సమాయుక్తాయ నమః అనేటువంటి మంత్రంతో అనుసంధానం చేసుకుని ఎవరైతే పలుమార్లు పఠిస్తారో వారికి భూసంపద, ధన సంపద, పుత్ర సంపద, ధనధాన్య వృద్ధి కలుగుతుంది అని కూడా శాస్త్రాల్లో చెప్పారండి. అదిగో అమ్మవార్లు ఇరువురికి కూడా దీక్షాకంకణ ధారణానంతరం అర్చకవరేణ్యులు కూడా స్వయంగా దీక్షాకంకణ ధారణ నిర్వర్తించుకొని ఆ తదుపరి అగ్ని ప్రతిష్టాపన కార్యక్రమాన్ని కూడా ప్రారంభించబోతూ ఉన్నారు. స్వామివారి కళ్యాణం మనమే కాదండి, లోకములో ఉన్నటువంటి దేవాది దేవతలందరూ కూడా స్వామివారి కళ్యాణం వీక్షించడానికి శేషాచలానికి వేంచేయబోతూ ఉన్నారు. అగ్ని ముఖావైదేవాహ అన్నట్లుగా యజ్ఞముఖంగా ఆహ్వానిస్తే సకల దేవతలందరూ కూడా ఇదిగో ఇక్కడికి చేరుకుంటారు. స్వామివారి కళ్యాణం చూసేటటువంటి భాగ్యం అందరికీ కూడా కలగబోతూ సకల దేవతాగణాన్నంతా కూడా యజ్ఞముఖంగా ఆహ్వానించబోతున్నారు. శుద్ధం శుద్ధేన సామ్నాం శుద్ధైరుక్తైర్వా వృత్వాంసం శుద్ధ ఆశీర్వాన్ మమత్తో మగదేవాత్ర వినమాగజంతాం మయ్యా శ్రీరస్తు మగదేవహూతిః దైవ్యా హోతారామనిషంత పూర్వేరిష్టాస్యామ తనువాసువీరాః మక్కే యజంతవగాని హవ్యాకూతి సత్యామనసో మే అస్తు येनो मानिगाङ्कतमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिवोचतामे
देवी ईश्वरुर्वीरुडः कृणोद विश्वे देवासैह वीरगत्वम् उत्थन्यमानमस्या अमेध्यमपपाप्मानि यजमानस्य हन्तु शिवानः सन्तु प्रतितश्च दस्रश्चिन्नो माता पृथिवीतोकसाताम् जातवेदो भवनस्य रेतयः सिञ्च तपसो गिच्च निष्कदे अग्निमश्वत्थादिहव्यवाहकुं शमीगर्भार्जनगन्योमयो भूः उपावरोह जातवेदः पुनस्त्वं देवेभ्यो हव्यं वहनः प्रजानन् आगप्रजागं मृगमस्मासुधे कजस्रोदीदिहिनोदुरोणे अग्न आगाहि वीतके गृणानो हव्यदातके निहोता सत्यबर्हिषीं कर्मणेवां देवेभ्यः शकेगम् अतितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसविदप्रसुवां तत्सवितुर्वरे एनिगं भर्गो देवस्य धीमहि दिगो यो नः प्रचोदयात् ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विसेमतस्सुरुचो वेन आवह स बुद्धिगा उपमा अस्य विष्ठा सुतश्च गौरमसतश्च विवह ॐ ब्रह्माणमावाहगामि प्रजापतिमावाहगामि पितामहमावाहगामि हिरण्यगर्भमावाहगामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो धेनुगुं सोमो अर्वन्तमाशुगुं सोमो वीरं कर्मण्यं दधातु साधन्यं विदत्यगुं सभेगं विदुश्रवणय्यो ददासु तस्मै ॐ सोममावाहगामि यज्ञाङ्गमावाहगामि इन्दुमावाहगामि चन्द्रमावाहगामि सोमाय नमः इदमासनं ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धकत्वं नागस्य पृष्ठे गजमानोऽस्तु सप्तर्षि नागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रयमि यज्ञै यजमानं च देहि ॐ प्रोक्षां दिवे त्वाम् अन्तरिक्षागत्वां पृथिव्यै त्वाम् पोषागत्वाम् उभाभ्यां देवसविदप्रहरेम वीतके पोषा ते ग्रन्थिं विश्यतु आदित्यव्यञ्जनमसीम् ऊर्णामृतसन्त्वास्तृणामि स्वासस्थं देवेभ्यः विष्णोस्तूपोऽसीं दक्षिणतो विष्णोस्तूपोऽसीम् उत्तरतवुदीच्कैर्युञ्जनमसि विष्णोस्तूपोऽसीं पश्चिमतः सौधत्तां देवेभ्यो विष्णोस्तूपोऽसीं श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि तारुणासि वानस्पत्योऽसि देवेभ्यः शुन्धस्वां पृथिव्यापो गृहीष्यामि को वो गृह्णातु स वो गृह्णातु कस्मै वो गृह्णामि तस्मै वो गृह्णामि पोषागवः अनया पृथिव्यापो गृहीष्यामि प्रणतिपात्र्योः ब्रह्माणमावाहगामि सोममावाहगामि ब्रह्मन्नवप्रणेष्यामि सोमावप्रणेष्यामि यजमानवादं यच्छां प्रणययज्ञं देवतावर्धकत्वं नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तर्षि नागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रयमि यज्ञै यजमानं च देहि ॐ प्रणयां को वो गिनक्ति स वो गिनक्तु संविशन्तां देवीर्विषपात्राणि देवगित्यागीं दक्षिणप्रणिधौ ब्राह्मेण तीर्थेन ॐ प्रजापतिमावाहगामि इन्द्रमावाहगामि अग्निमावाहगामि सोममावाहगामि उत्तरप्रणिधौ अग्निशोमावाहगामि प्रजापतिमावाहगामि ब्रह्माणमावाहगामि इन्द्रमावाहगामि वसूनावाहगामि मरुत अवाहगामि रुद्रानावाहगामि अपवुपस्पृश्याम् ओम श्री विष्णुमावाहगामि बृहस्पतिमावाहगामि मित्रमावाहगामि वरुणमावाहगामि आदित्यानावाहगामि अश्विनमावाहगामि पूषणमावाहगामि कक्षमावाहगामि कक्षदेवत सोममावाहगामि औपासनेज्ञमावाहगामि यज्ञदेवत विश्वान् देवानावाहगामि सर्वदेवानावाहगामि आज्यपात्रे प्रजापतये जुष्टनिर्वभामि इन्द्रागजुष्टनिर्वभामि वसुभ्यो जुष्टनिर्वभामि मरुद्भ्यो जुष्टनिर्वभामि रुद्रेभ्यो जुष्टनिर्वभामि अपवुपस्पृश्याम् ओम श्री विष्णवे जुष्टनिर्वभामि बृहस्पतये जुष्टनिर्वभामि सर्वदेवेभ्यो जुष्टनिर्वभामि आज्यं द्रव्यधिष्ठयामि चरुं द्रव्यधिष्ठयामि अग्नेर्ज्योतिरसीं समिदसि स्वाहा अमृतमसि वारुणमसीम् अन्तरितगं रक्षोऽन्तरिताराधयः प्रत्युष्टगं रक्ष प्रत्युष्टाराधयः चित्पतिस्त्वा पुनः त्वच्चित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा वाक्पतिस्त्वा पुनः त्वच्चित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा देवस्त्वा सविता पुनः त्वच्चित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् करसम्पूर्णा वा समिधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतज्ञस्पर्शयित्वाम् अभ्यर्च्याम् अक्षता आज्यां चरुभिः गोविन्दाय नमः अग्नये नमः यमाय नमः निरुतये नमः वरुणाय नमः
వాయవే నమః కుబేరాయ నమః ఈశానాయ నమః అగ్నగే నమః జాతవేదసే నమః సహోజసే నమః అజరాప్రభవే నమః వైశ్వానరాయ నమః మర్యాదసే నమః పంతిరాదసే నమః విసర్పిణే నమః అగ్నిపురుషాయ నమః ఆదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిత ప్రసవ షష్టిశతసహస్రాన్యగతమక్షగవర్పుధమానగం అగంతగిత్మ ఆత్మా జాతవేదస్పేనేభ్యస్వర్థస్పతేర్థమర్థగతాస్మాన్ ప్రజాపతిర్బ్రహ్మవత్సేనాన్నాత్యేన समेधगे स्वाहा वागव्याधाग्नेगान्तं प्रजापतगे स्वाहा नैऋत्या ईशानान्तमिन्द्राग स्वाहा अग्नगे स्वाहा सोमाग स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपवुपस्पृश्यां ॐ श्री विष्णवे स्वाहा बृहस्पतगे स्वाहा मित्राग स्वाहा वरुणाग स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्वेभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाग स्वाहा कक्षदेवत सोमाग स्वाहा औपासनेज्ञाग स्वाहा यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिकार्यां ॐ भू स्वाहा ॐ भव स्वाहा भोगं सुव स्वाहा ॐ भूर्भवस्सुव स्वाहा अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसवितप्रासावीः ॐ भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कृताम् आघारान्ते सर्वदोषप्रागश्चित्तार्थम् अतो देवादिवैष्णवाहुतिर्होष्केम् अदितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसवितप्रसुवाम् ॐ अतो देवा अवन्तुनागतो विष्णुर्विजक्रमे पृथिव्या सप्तधामविस्वाहा इदं विष्णुर्विजक्रमे त्रयधा निदधे पदं समूढमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्कदगतो व्रतानि वस्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्कन्ति सूरगः दिवि वजक्षुराददक् स्वाहा तद्विप्रासो विमन्यवो जाकृवागं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदक् स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भुव स्वाहा भोगं सुव स्वाहा ॐ भूर्भवस्सुव स्वाहा अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसवितप्रासावीः దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే కన్నుల నిద్దురదేరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి మొకాలు చూచేరొకరొకరు కన్నుల నిద్దురదీరా గగ్గన మేలుకొని ఉన్నతి ముఖాలు చూచేరొకరొకరు పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే
నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి ఒగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు నగవులు నగుకుంటా నంటున లేచి కూచుండి పోగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు గగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలియరే గగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలియరే మొగరు దేర కస్తూరి ఉండలియరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పూల దండలు తీసి పువ్వులియరే ఆరంభాం విఘ్నో మునిమధ్యమాం అస్మదాచార్యపర్యంతాం వందే గురుపరంపరాం అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యా పరిమితశక్త్యా ప్రియమానస్య మహాజలౌఘస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానామనేకకోటి బ్రహ్మాండానామేకతమే పృథివ్యప్తేజో వాయువ్యాకాశహంకార మహదవ్యక్తాఖ్య సప్తావరణైరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తిశ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిగ్గజో పరిప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానామూర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానామధోభాగే మహానాలాగమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీకవామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్య అష్టదిగ్దంతి శుండాదండోత్తంభితే అమరావతి తేజోవతి సంయమనీ రక్షోవతి సింధుమతి గంధవత్యలకావతి యశోవతీతి అష్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నియమనిరుతివర్ణవాయు కుబేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాలోకాచలవలయితే లవనేక్షుసురా సర్పిరదధిక్షీరశుద్ధోదకాఖ్యాం సప్తార్ణవ పరివృతే జంబోప్లక్ష కుశక్రౌంచ శాకశాల్మలి పుష్కరాఖ్యాం సప్తద్వీపద్వీపితే మహేంద్రమలయ సఖ్య సుక్తి మదృక్షవద్వింధ్య పారిగాత్రాఖ్యాం సప్తకులపర్వత విరాజితే భారత కిం పురుష హరీలావృత భద్రాశ్వకేతుమాల హిరణ్యకరమనక కురువర్షాఖ్యాం నవవర్షానాం మధ్యే భరతవర్షే భరతఖండే महासरोरुहाकार 50 विस्तीर्ण भूमंडले लक्षयोजन विस्तीर्ण जम्बूद्वीपे दंडकारण्ये प्रजापति क्षेत्रे कर्म भूमौ अवंती कुरुक्षेत्रादि समभूमध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे मेरोर्दक्षिणदिग्भागे श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले मम अनेक जन्मसु इह जन्मनि च एतत् क्षणपर्यन्तं बाल्ययौवन कौमारवार्थकेषु रहसि प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्त दुरितक्षयार्थम् दशपूर्वेशां दशापरेशां मद्वंश्यानां मातृवंश्यानां सर्वेषां पितॄणां श्रीहरिलोके निवाससिद्ध्यर्थं त्रिगुणीकृत अग्निष्टोम अतिरात्राप्तोर्यामसान्तपनवाजपेयं पौण्डरीक अश्वमेधादीं शतक्रतुपुण्यफलावाप्त्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्यमिति चतुर्विध मोक्षफलसिद्ध्यर्थं श्री लक्ष्मी नारायण प्रीत्यर्थं श्री विखनो मुनीन्द्र मतानुसारिभिः भृक्वादिभिः मन्वादिभिः वसिष्ठादिभिः दिव्य महर्षिभिः उक्त गृह्य धर्मशास्त्र पुराण इतिहास प्रतिपादितां कन्यादान कल्पोक्त सकल फलावाप्त्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटि ब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याणगुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य सुदर्शन पाञ्चजन्यकौमोदकी नन्दकशारङ्गादिपञ्चायुधधरस्य
कोटिसूर्यप्रकाशस्यां श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्यां श्रीमद्वैखानस भगवच्छास्त्रप्रकारेण आङ्गीरस बारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेय प्रवरान्वितां भारद्वाजस गोत्रोद्भवस्यां पञ्चविधव्यूह विभेदेन प्रवर्धमानस्यां परतत्व विभव व्यूह अन्तर्यामि अर्चावतारस्वरूपस्यां श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणोन्नत्रेम् आङ्गीरस भारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेय प्रवरान्वितां भारद्वाजस गोत्रोद्भवस्यां जगत्कारणभूतस्यां मूलप्रकृतिस्वकीयमानस्यां त्रिगुणात्मकस्यां गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थितिलयकारणभूतस्यां श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्रायाम् आङ्गीरस भारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेय प्रवरान्वितां भारद्वाजस गोत्रोद्भवस्यां समस्तदेवतां निकुटमकुटमणिगण विजृम्भित पादारविन्दस्याम् अर्चावताररूप भगवत प्रद्युम्नावतारस्यां श्रीमहाविष्णोः आदिनारायणशर्मणः पुत्रायाम् आङ्गीरस भारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेय प्रवरान्वितां भारद्वाजस गोत्रोद्भवायां भक्तलोकपरिपालनायां किरीटहारकेयूरां दिव्याभरणभूषितायां दिव्यकौस्तुभालङ्कृतायां दिव्यपीताम्बरधरायां दिव्यमाल्योभिशोभितायां प्रपन्नपारिजातायां निजावतारायां स्वर्णगरुडवाहनारूढायां अचिन्त्याद्भुतनित्ययौवनां स्वभावलावण्यतेजोरत्नाकरायाम् अखिलशाखाध्यायिनोम् अखिललोकपवित्रायां श्रवणनक्षत्रे मकरराशौ जातायां श्री श्रीनिवासस्वामि परब्रह्मणे वरायाम् ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकलवेदाध्यायिनीं भार्गवच्यवन आप्नुवान और्ववेदल पञ्चारुषेय प्रवरान्वितां भार्गवस गोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सकलसुराङ्गना संसेवित पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीम् आनन्दगुणात्मिकां मूलप्रकृतिरूपाम् उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे कन्याराशौ जातां भृगोः सङ्कल्पतनयां भार्गवीं श्रीदेवी नाम्नीं कन्यां वृणीमहे वृणीत्वं दास्यामि ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकलवेदाध्यायिनीं काश्यप आवत्सारणी ध्रुवत्रिगारुषेय प्रवरान्वितां काश्यपस गोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सकलसुराङ्गना संसेवित पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीं अत्यन्तसौन्दर्यवतीं बहुश्यामलाङ्गीं रेवती नक्षत्रे मीनराशौ जातां कश्यपप्रजापते सङ्कल्पतनयाम् इमां भूदेवी नाम्नीं कन्यां वृणीमहे वृणीत्वं दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणीर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकजिगीषयां कन्यां सलङ्कृतां साध्वीं सुशीलागसमेधसे प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भराः सर्वभूताः साक्षिणः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु। ఓం నమో వెంకటేశాయ. స్వామివారి కళ్యాణోత్సవంలో భాగంగా ఇప్పుడే కన్యాదాన కార్యక్రమాన్ని కూడా అతి పవిత్రంగా నిర్వర్తించారు. వైదిక క్రియలన్నీ కూడా నిర్వర్తించి స్వామివారికి అదిగో గోత్రపరవలతో కూడా స్వామివారి యొక్క అమ్మవార్ల యొక్క వంశీ ఋషి అనుక్రమాన్ని కూడా ఇప్పుడే విన్నాం. ఒక గోత్రం అంటే ఒక వంశాన్ని తెలియజేస్తుందండి. ప్రవర అంటే ఆ వంశంలో ఉన్నటువంటి ఋషులు, తత్సంబంధ ఆచార్యులు, కూటస్థపుత్ర పౌత్ర పరంపరలో ఉన్నటువంటి వారంతా కూడా అదిగో మాంగళ్య పూజను కూడా గావించబోతూ ఉన్నారు. మాంగళ్య ధారణకంతా సిద్ధం చేస్తూ మాంగళ్యం తంతునానేనా లోకరక్షణ హేతవేనని చెప్పి స్వామివారికి కళ్యాణాదులు నిర్వర్తించేటప్పుడు లోక సంక్షేమమే భావిస్తూ కూడా కళ్యాణాదులు నిర్వర్తిస్తూ ఉంటారు. సకల లోకాన్నంతా కూడా రక్షించేటటువంటి ఆ దేవుని
మాంగళ్య పూజను కూడా గావించబోతూ ఉన్నారు. శ్రీనివాసుని ఆనాడు పెళ్లి కుమారునిగా సమస్త అలంకార సంశోభితునిగా కూడా చేశారట. పెళ్లికి తరలి వచ్చినటువంటి బ్రహ్మాది దేవతలతో కూడా ఇదిగో ఈ వెంకటాచలం కోలాహలంగా ఉందట. మరి ఇంత విధిగా అర్చకవరేణ్యులు ఈ కళ్యాణ విధులన్నీ కూడా నిర్వర్తిస్తూ ఉంటే నిజంగా స్వామివారికి కలియుగ ప్రారంభంలో 5,000 సంవత్సరాల క్రితం జరిగినటువంటి ఈ కళ్యాణోత్సవం ఎంత వైభవంగా జరుగుంటుంది అనంటే వివాహోచిత విధులన్నీ కూడా ఆనాడు వశిష్ఠ మహర్షి దగ్గరుండి జరిపించాడట. పెళ్లి కుమారుడైనటువంటి శ్రీనివాసుడు కులదేవతను ఆరాధింపవలసి ఉంటే వశిష్ఠ మహర్షి అడిగాడట స్వామివారిని, మీ కులదేవత ఎవరు అని చెప్పి అంటే వశిష్ఠ మమ కళ్యాణి కులదేవి శమీస్మృత మమాపి పాండవానాంచ నాత్ర కార్య విచారణ. అంటే భవిష్యోత్తర పురాణములో చెప్పబడినట్లుగా స్వామి యొక్క కళ్యాణోచితమైనటువంటి అరుణోదయ సమయ ముహూర్తం ఆసన్నమైందట. మరి వశిష్ఠ మహర్షే ధరణీదేవిని ఆకాశరాజుని పిలిచి శ్రీనివాసునికి పాదపూజలు గావించమని చెప్పారట. పాలు, పన్నీరు, అగరు, చందన పుష్పాక్షతలు, దీపధూపాలతో కూడా శ్రీనివాస స్వామికి పాదపూజ గావించారండి. అంటే స్వామివారి కళ్యాణోత్సవం ఎంత వైభవంగా వైశాఖ శుద్ధ దశమి నాడు 5 రోజుల పాటు ఘనంగా వివాహం జరిగితే నారదుల వారే అన్నారట కుబేరునితో, వైశాఖ శుద్ధ దశమి నాడు స్వామి యొక్క వివాహం జరగబోతుంది కాబట్టి ధన సహాయం చేయమని చెప్పి అడిగితే కుబేరుడు బాగా సంతోషించాడు. మరి 3,364 కోట్ల రామనిష్కుమాలనిచ్చి పత్రం రాయించుకున్నాడట. అప్పుడు సాక్షులుగా ఎవరున్నారో తెలుసా? బ్రహ్మదేవుడు, ఈశ్వరుడు, అశ్వత్థాలు సంతకాలు పెట్టారట. అదిగో చూడండి, శ్రీనివాసస్వామి అన్నాడట కుబేరుని చూసి, నీవిచ్చినటువంటి ధనాన్ని కలియుగములో వడ్డీ చెల్లిస్తూ కలియుగాంతంలో వడ్డీ అసలు మొత్తం చెల్లించగలవాణ్ణు అంటే నారదుడు, కుబేరుడు మిక్కిలి సంతోషించారట. అంటే మరి కళ్యాణానికి ధనం సమకూరింది, మరి ఆనందానికి అవధుల్లేవు. స్వామివారు వెంటనే గోవిందరాజస్వామిని పిలిచాడు. కుబేరుడిచ్చినటువంటి ధనాన్ని తీసుకుని విశ్వకర్మను రప్పించి పెళ్లికి కావలసినటువంటి వసతి గృహాలన్నీ కూడా నిర్మించమని చెప్పాడట. మన ఇంట్లో వివాహం అయితే మనం ఒక్కొక్క కార్యం ఒక్కొక్కరికి ఎలాగైతే అప్పగిస్తామో మరి ఇది స్వామివారి కళ్యాణం, విశ్వ కళ్యాణం కాబట్టి ఆ కార్యక్రమాన్ని అన్నీ కూడా పెళ్లికి కావలసినటువంటి ఏర్పాట్లన్నీ కూడా విశ్వకర్మను రప్పించి మందిర ప్రాంగణాలు, మంటపాదులు, పచ్చన పందిళ్ళు, మొగలుపు తోరణాలతో కూడా ఇదిగో ఈ శేషాచలం కలియుగ వైకుంఠంగా చేశారండి. మరి కేవలం ఆయన చేతిలో ధనరేఖ ఉండటం చేత ఒక వంతు ధనం ఖర్చు చేస్తూ ఉంటే ధనరాశిలో 4 వంతులు ధనం ఎక్కువ అవుతుందట. అందుకేనేమో శ్రీనివాసస్వామి గోవిందరాజస్వామికి ఆ కార్యం అప్పగించాడు. వెంటనే ఒకులామాలిక అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళాడు. అమ్మ, శుభలేఖలు ఎవరోరికి పంపాలి అని చెప్పి అడిగాడు. చూడండి, మన ఇంట్లో శుభకార్యమైతే ఆ శుభకార్యానికి అంతా కూడా మన బంధుమిత్ర వర్గాన్ని అంతా కూడా ఎలాగైతే మనం ఆహ్వానిస్తామో మరి వెంటనే ఒకులామాత అన్న మాట చూడండి ఎంత గొప్ప మాటో. నాయనా, నువ్వు దేవదేవుడివి, లోకంలో ఉన్నటువంటి వారంతా కూడా నీవారే అన్నదట. అంటే స్వామికి అందరూ తనవారే కాబట్టి మరి 14 లోకాలకు కూడా శుభలేఖలు అందచేయటం ప్రస్తుతం నీ కర్తవ్యం అన్నదట. చూడండి, స్వామి విశ్వమూర్తి కాబట్టి లోకాలంతా కూడా వ్యాపించి ఉన్నటువంటి దేవదేవుడండి. అందుకే మరి ఈ కార్యం ఎవరికి అప్పగించాలా అని చెప్పి స్వామి ఆలోచించి, మనందరికీ తెలుసు బ్రహ్మోత్సవాలు జరిగితే స్వామి యొక్క ఒక వాహనం చాలా విశిష్టమైందిగా మనం భావిస్తాం. గరుత్మంతుడంటే స్వామికి చాలా ఇష్టం. అంటే భక్తి భావనతో, భక్తితో స్వామిని ఎప్పుడూ కూడా ఆరాధిస్తాడు కాబట్టి ఆ గరుత్మంతుడిని పిలిచాడు స్వామివారు. గరుత్మంతుడు అదేవిధంగా శుభలేఖలు అందించి వివాహానికి ఆహ్వానించి వచ్చాడు. మరి అందరూ దేవాతి దేవతలందరూ కూడా బ్రహ్మదేవుడు, సరస్వతి, ఈశ్వరుడు, పార్వతి, ఇంద్రుడు, శచీదేవి, నారదుడు, అష్టదిక్పాలకులు, బృహస్పతి, మరి భరద్వాజుడు, ఇంకా మహర్షులంతా కూడా ఒకరేంది సకల దేవతాగణం అంటే గరుడ, గంధర్వ, కిన్నర, కింపురుష, యక్షసిద్ధ సాధ్యులు, మరి సమస్తం లేనటువంటి దేవతాగణమంతా కూడా ఇదిగో ఈ శేషాచలం చేరారండి. మరి ఇంతమంది ఇక్కడికి విచ్చేస్తే వారికి ఆతిథ్యం ఎలా అని చెప్పి ఒక్కసారి ఆలోచిస్తే, మన ఇంట్లో మన వివాహం అయితే మనం అన్నీ కూడా అటు ఇటు పరిగెడతాం. ఏర్పాట్లన్నీ సిద్ధం చేయడానికి, అన్ని దిక్కులకి ఆ కార్యాన్ని పూర్తి చేయడానికి మన బంధువులందరినీ కూడా మనం చెప్తాం. మరి ఈ కార్యక్రమం స్వామివారిది కాబట్టి ఇంతమంది ఇక్కడికి శేషాచలం ఇచ్చేస్తే ఆనాడు మరి అగ్నిదేవుడే అతిథులందరికీ కూడా పంచపక్ష ప్రమాణాలు వడ్డించి కస్తూరి, తాంబూల, చందనాదులు ఇచ్చి కూడా సత్కరించాడట. మరి ఒక్కొక్క దేవత ఒక్కొక్క భాగాన్ని పంచుకున్నారు.
మరి వాయుదేవుడు పరిమళ ద్రవ్యాన్ని వెదజల్లుతూ ఉన్నాడట. అలాగే సుమతి, అనసూయ, పార్వతి, సావిత్రి, సరస్వతి నలుగు పెడితే గంధర్వాంగనంతా కూడా చామరాలు విశారట. మరి ఇంత గొప్పగా స్వామివారికి కస్తూరి తిలకం దిద్ది పట్టు జలధారి పీతాంబరాలతో అలంకరించారట. చూడండి ఎంత శోభాయమానంగా కళ్యాణ సంశోభితుడిగా కూడా స్వామివారు ప్రకాశిస్తున్నాడు. స్వామిని ఆ దేదీప్యమానంగా కూడా స్వామిని మనం నమస్కారాన్ని ఆచరించి మరి వజ్ర వైఢూర్య నీల గోమేధిక మరకత మాణిక్య పుష్పరాగ నవరత్న ఖచ్చితములైనటువంటి కిరీట మకరతుండలాతో కూడా స్వామిని అలంకరించారండి. గరుత్మంతునిపై కూర్చుండబెట్టారు. మరి హంస వాహనుడైనటువంటి బ్రహ్మదేవుడే సాక్షాత్తు వేదాలు పఠిస్తూ ఉన్నాడు. మరి ఋషులాదిగా కలిగినటువంటి దేవతలంతా కూడా ఆసనులై ఉన్నారు. భేరి ఢంకాది మంగళవాద్యాలన్నీ కూడా మోగుతూ ఉన్నాయండి. శేషాచలం వీడారు, నారాయణవనానికి ప్రవేశించారు. మరి మనకు అందరికీ తెలుసు నారాయణవనం ఎంత గొప్పదో. మరి స్వామివారి కళ్యాణం జరిగినటువంటి ఆకాశరాజు చలువ పందిళ్ళు వేయించాడు, పచ్చటి తోరణాలు కట్టించాడు. మరి 4 దిశలా శోభాయమానంగా పంచరంగులతో ముత్యాల ముగ్గులు వేయించాడండి. మన ఇంట్లో వివాహం జరిగితే ఎలాగైతే సకలములైనటువంటి మరి మిరుమిట్లు గెలిపేటటువంటి కాంతులు వెదజల్లేటటువంటి విద్యుత్ దీపాలు ఎలాగైతే అలంకరిస్తామో మరి ఆనాడే దీపాలతో కూడా అలంకరించారు. వాద్యాలు ఏర్పాటు గావించారు, ముత్తైదువుల్ని రావించారు. మరి పద్మావతి అమ్మవారికి నలుగు పెట్టించారు. పట్టు వస్త్రాలతో అలంకరించి రత్నఖచిత ఆభరణాలన్నీ కూడా అలంకరింపజేశారండి. చూడండి స్వామివారి వివాహం ఎంత గొప్పగా జరిగిందో పురాణాల్లో కూడా వక్కాణించారు అని చెప్పి అంటే అదిగో స్వామివారి హస్తానికి తాకించబోయేటటువంటి ఈ అతి పవిత్రములైనటువంటి మంగళసూత్రాలను ఉభయదేవేరులైనటువంటి శ్రీదేవి భూదేవి అమ్మవార్లిరువురికి కూడా వైఖానస ఆగమోక్తంగా కూడా నిర్వర్తింపజేయబోతూ ఉన్నారు. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద, ఆపద ముక్కులవాడ అనాథరక్షక గోవింద గోవింద. ఓం ప్రజాపతి సోమగం రాజా నమసృజతాం తంత్రజో వేదా అన్వసృత్యంతాం తాన్ హస్తే కురుతాం అథ సీతా సావిత్రీ మాంగళ్యం తంతునానేన లోకరక్షణ హేతునా కంఠే బధ్నామి సుభగే రక్షధ్వం భవనత్రయం శ్రీదేవ్యై నమః మాంగళ్యధారణం కరోమి. ఓం ప్రజాపతి సోమగం రాజా నమసృజతాం తంత్రయో వేదా అన్వదిత్యంతాం తాన్ హస్తే కురుతాం అథ సీతా సావిత్రీ మాంగళ్యం తంతునానేన లోకరక్షణ హేతునా కంఠే బధ్నామి సుభగే రక్షధ్వం భువనత్రయం భూదేవ్యై నమః మాంగళ్యధారణం కరోమి. మాంగళ్యధారణ ముహూర్త సుముహూర్త అస్తు సుప్రతిష్ఠితమస్తు. వెలయుని కళ్యాణ వేదిక
చెమటల నా ఓం అగ్నిరేతు ప్రథమో దేవతానాగుంసోऽస్య ప్రజాం చుతమర్చుపాశాత్ తదయగుం రాజా వరుణో న మన్యతాం యథేజగ్స్త్రీ పౌత్రమఘన్నరోధాత్ స్వాహా ఇమామగ్నిస్త్రాగతాం గార్హవత్య ప్రజాం చుతమర్చుపాశాత్ తదయగుం రాజా వరుణో న మన్యతాం యథేజగ్స్త్రీ పౌత్రమఘన్నరోధాత్ స్వాహా ఇమామగ్నిస్త్రాగతాం గార్హవత్య ప్రజామస్యేన గతు దీర్ఘమాయుః అశోన్యోపస్థా జీవతామస్తు మాతా పౌత్రమానందమభిప్రపుత్యతాం మేఘ స్వాహా చిత్తం చ స్వాహా చిత్తిశ్చ స్వాహా ఆకోదం చ స్వాహా ఆకోదిశ్చ స్వాహా విజ్ఞాతం చ స్వాహా విజ్ఞానం చ స్వాహా మనశ్చ స్వాహా శక్వరీశ్చ స్వాహా దరసశ్చ స్వాహా పూర్ణమాసశ్చ స్వాహా బృహచ్చ స్వాహా రథంతరం చ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం శుభ స్వాహా ఓం భూర్భవస్సువ స్వాహా అదితేన్వమగ్గస్థాః అనుమతేన్వమగ్గస్థాః సరస్వతేన్వమగ్గస్థాః దేవసవిదప్రాసావీః ఓం భూః శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సవకర్మాంగం ఔపాసనాగ్నౌ లాజహోమం హోష్యేం అదితేన మన్యస్వాం అనుమతేన మన్యస్వాం సరస్వతేన మన్యస్వాం దేవసవిదప్రసువాం ఇమాన్ లాజానామిత్యభికార్యాం ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం యం నార్యుపప్రోతేగ్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాదురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం యం నార్యుపప్రోతేగ్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాదురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం యం నార్యుపప్రోతేగ్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం శుభ స్వాహా ఓం భూర్భవస్సువ స్వాహా అదితేన్వమగ్గస్థాః అనుమతేన్వమగ్గస్థాః సరస్వతేన్వమగ్గస్థాః దేవసవిదప్రాసావీః ఓం భూః శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సవకర్మాంగం ఔపాసనాగ్నో కృత సర్వహోమాంతే సర్వదోష ప్రాయశ్చిత్తార్థం అతో దేవాద వైష్ణవాహుతిర్హోష్కేం అదితేన మన్యస్వాం అనుమతేన మన్యస్వాం సరస్వతేన మన్యస్వాం దేవసవిదప్రసువాం ఓం అతో దేవా అవంతు నోగతో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తధామ విస్వాహా ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధాని దధే పదం సమూఢమస్య పాకం సురే స్వాహా త్రీణి పదా విచక్రమే విష్ణురుగోపాదాభ్యః తతో ధర్మాని ధారయన్ స్వాహా విష్ణోః కర్మాణి పుష్కతగతో వృతాని పుష్పశే ఇంద్రస్య గుజ్యः సఖా స్వాహా తద్విష్ణోః పరమం పదకం సదా పుష్కంతి సూరగः దివి వచక్షురాదదగ్గ స్వాహా తద్విప్రాసో విపన్యవో జాకృవాగం సస్సమింధతే విష్ణోరిగత్పరమం పదగ్గ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం శుభ స్వాహా ఓం భూర్భవస్సువ స్వాహా అదితేన్వమగ్గస్థాః అనుమతేన్వమగ్గస్థాః సరస్వతేన్వమగ్గస్థాః దేవసవిదప్రాసావీః ఓం భూః శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సవకర్మాంగం ఔపాసనాగ్నౌ కర్మ సాత్గుణ్యార్థం ఉపరిష్టాదంతహోమం హోష్యేం
అదితేన మన్యస్వాం అనుమతేన మన్యస్వాం సరస్వతేన మన్యస్వాం దేవసవిధ ప్రసువాం ఓం యదస్య కర్మణోత్యరీరితం యత్వాన్యోనుమిహాకరం అగ్నిష్టస్విష్టకృత్విత్వాన్ సర్వగ్స్విష్టకం సుహృదంగరోదు స్వాహాం అగ్నగే స్విష్టకృతే సుహుత హుతాహుతీనాం కామానాగం సమర్థగిత్రే స్వాహాం అగ్నగే స్వాహాం అగ్నగే నాదాగ స్వాహాం అగ్నగే నమతగే స్వాహాం ప్రజాపతగే స్వాహాం ఇంద్రాగ స్వాహాం ఇష్టేభ్య స్వాహాం వషడనిష్టేభ్య స్వాహాం భేషజం దృష్ట్యై స్వాహాం నిష్కృత్యై స్వాహాం దౌరార్ధ్యై స్వాహాం దైవేభ్య స్వాహాం తనోభ్య స్వాహాం రుద్ధ్యై స్వాహాం సమృద్ధ్యై స్వాహాం సర్వసమృద్ధ్యై స్వాహాం ఏధోస్యేది శ్రీమహి స్వాహాం సమిదసి తేజోసి తేజోమగి దేహి స్వాహాం యమస్య ధీమహి మృత్యోర్మే పాహి స్వాహాం సూర్యస్య ధీమహి చక్షుర్మే పాహి స్వాహాం सोमस्य धीमहि चित्तं मे पाहि स्वाहां वायोर्धीमहि प्राणान् मे पाहि स्वाहां ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे पाहि स्वाहां सप्तते अग्ने समिधः सप्त जिह्वाः सप्त ऋषयः सप्तधाम प्रियाणीं सप्तहोत्राः सप्तधात्वा गतन्ति सप्तगोनीरापृणस्वां घृतेन स्वाहां अग्निर्भुक्तग् स्वाहा वेदिर्भुक्तग् स्वाहा द्यौर्भुक्तग् स्वाहा पृथिवीभुक्तग् स्वाहां अग्निर्जीर्णग् स्वाहा वेदिर्जीर्णग् स्वाहा द्यौर्जीर्णग् स्वाहा पृथिवीजीर्णग् स्वाहा ओषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव जीर्णग् स्वाहा ఓం మృతధానలిత్వాననష్టప్రతేన పూర్ణమాహుతిం జహోమి మనసా ప్రజాపతగే స్వాహా ఆద్యశేషమింద్రాగి జహోమి స్వాహా అగ్నిస్తృప్యదో వేదిస్తృప్యదో ద్యౌస్తృప్యదో పృథివీస్తృప్యదో బ్రహ్మాత్యాస్తృప్యంతామతితేన్వమగ్గస్థాః అనుమతేన్వమగ్గస్థాః సరస్వతేన్వమగ్గస్థాః देवसविदप्रासावीः आवाहिदेवताभ्यो नमः यथा सुमधास्थानं प्रवेशगामीम् अक्षितमक्षित्यै जहोमीम् अक्षितमसि मामे क्षेष्ठाः प्राच्यां दक्षिणागां प्रतीच्यां उदीच्याम् ऊर्ध्वागाम् अधरागां मार्जगन्तां पश्चिमतः परधिवपनगाम् पश्चिमतः परधिवपनगां दक्षिणतः परधिवपनगां उत्तरतः परधिवपनगां पश्चिमतो विष्णोः सदनमसीं दक्षिणतो विष्णोः सदनमसीं उत्तरतो विष्णोः सदनमसीं प्राच्यां विष्णोः सदनमसीं सर्वानन्यान् परिसमोक्यां कूर्चाश्चेति ग्रन्थिं विसृज्याम् अपवुपस्पृश्याम् अद्भिप्रोक्ष्याम् आप्यागन्तामिति जुहोतीम् आप्यागन्तामाप ओषधयो मरुतां वृषदयस्तदिवं गच्छततो नो वृष्टिमेरगस्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनकं शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यगं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतगोर्भूतिः आदित्यः सोमो नमः भूतिस्माते लभते नित्यगं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयोर्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयायुषं जमदग्नेः कस्य पश्यत्रयायुषं यत्तेवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतं च वर्चसे त्रयायुषम् आपोहिष्ठामयो भवस्तान ऊर्ते दधातनां महेरणागचक्षुषे यो वश्रवतमोरसस्तस्य भाजगते हनः वसतीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामभोगस्य क्षया गजन्वधाम् आपो जनयथाचनः
మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం హుతాశనాం యద్ధుదంతుమగాదేవ పరిపూర్ణం తదస్తు తే ప్రాగశ్చిత్తాన్యశేషాని హోమకర్మాత్మకాని వై యాని తేషామశేషానాం కృష్ణానుస్మరణం పరం కాగేన వాచా మనసేంద్రియైర్వా బుద్ధ్యాత్మనా వా ప్రకృతే స్వభావాత్ కరోమి యత్యత్ సకలం పరస్మై నారాయణాగేతి సమర్పయామి సర్వం శ్రీ శ్రీనివాసార్పణమస్తు బ్రహ్మణే నమః సోమాయ నమః పునఃపాత్యర్ఘ్యాచమనం సమర్పయామి బ్రహ్మణే నమః సోమాయ నమః సర్వోపచారాన్ సమర్పయామి అగ్నిపురుషాయ నమః పునఃపాత్యర్ఘ్యాచమనం సమర్పయామి అగ్నిపురుషాయ నమః గుడోపహారం నివేదయామి ఆజ్యోపహారం సమర్పయామి సర్వోపచారాన్ సమర్పయామి. భగవత్సమారోపణం సర్వం శ్రీభూనీలా సమేత శ్రీ శ్రీనివాసార్పణమస్తు. ఓం నమో వెంకటేశాయ. స్వామివారి కళ్యాణోత్సవంలో భాగంగా ఇప్పుడే లాజహోమాదుల్ని కూడా సమర్పించారు. లాజములంటే ఉరిపేలాలు అని చెప్పే అర్థం. నక్షత్ర స్వరూపాలుగా యశస్సుకై మేధస్సుకై నిర్వర్తించేటటువంటి హోమంగా కూడా చెప్తే పూర్ణాహుతిని అగ్ని గాయత్రీ జపాన్ని కూడా ఇప్పుడే నిర్వర్తించారు. అదుగో వారణమాయిరం అని చెప్పి గోదాదేవి సంప్రోక్తమైనటువంటి పాసురాలతో శ్రీరంగనాథుని మెప్పించి స్వామిలో ఐక్యమైనటువంటి ఘట్టాన్ని తలపింపజేస్తూ కొబ్బరికాయలు అటూ ఇటూ దొర్లిస్తూ ద్రావిడ వైష్ణవ సాంప్రదాయాన్ని కూడా కొనసాగిస్తూ ఉన్నారు. కర్కటే పూర్వ ఫల్గున్యాం తులసీ కారణోద్భవాం పాండ్య విశ్వంభరాం దేవీం వందే శ్రీరంగనాయకీం. గోదాదేవి యొక్క చరిత్ర అనేటువంటిది చాలా గొప్పదిగా కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాం. అంటే ధనుర్మాసంలో విశేషంగా కూడా పాసురాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అమ్మవారు ప్రతిరోజు కూడా స్వామివారి కీర్తన చేసినటువంటి ఆ పాసురాలన్నీ కూడా నిత్య దేవాలయాల్లో మరి స్వామివారికి కీర్తనలాగా చేస్తూ ఉంటారు. అంటే ఆనాడు కళ్యాణ ఘడియ సమీపించిందట. అందరు అడిగారట పెళ్లి కుమార్తెను సిద్ధం చేసి తీసుకుని రండి అని. అర్చక స్వాములు మంగళసూత్రాలను పూజించి సూత్రధారణకు సిద్ధమయ్యారట. అందరూ అనుకున్నారట మామూలు ఆలయాల్లో జరిగే కళ్యాణోత్సవంలాగా స్వామివారి విగ్రహానికి తాకించి మంగళసూత్రాలు గోదాకన్యకు ధరింపజేయాలి అని చెప్పి వైష్ణవ స్వాములంతా కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారట. పెళ్లి కుమార్తె పీటలపై కూర్చున్నటువంటి గోదాకన్యక మెరుపుతీగ వలె చివాలు లేచిందట. అందరూ చూడండి తామరదళం వంటి విశాల నేత్రాలు తెరిచి స్వామి వైపు మధురంగా వీక్షించిందట. అదిగో పుష్పమాల పరివర్తన కార్యక్రమాన్ని కూడా ప్రారంభించారు. స్వామివారికి చక్కగా అలంకరించబడినటువంటి ఈ కళ్యాణమాలను మహాలక్ష్మి అమ్మవారికి ధారణ చేసి సప్రణామాన్ని ఆచరించి ఆ తదుపరి అది స్వామివారికే సమర్పించబోతూ ఉన్నారు. అందరూ అనుకున్నారట గోదాదేవి యొక్క ముఖం జ్వాజ్వల్యమానంగా ప్రకాశిస్తే ఆమె శరీరం యావత్తు ఆపాదమస్తకము అగ్నిపర్వతం వలె కదిల్చివేయసాగిందట. మెరుపు మెరిసినట్లుగా మెరిచి గోదాదేవి సరసరా నడిచి రంగనాథస్వామి విగ్రహం వైపుకు వెళ్ళిందట. అందరూ అనుకున్నారట ఏంటి ఈమె ఇలా వెళ్తుంది అని చెప్పి. అనుకునే లోపే మరుక్షణంలో ఆమె కుడిపాదము ఆదిశేషునిపై నుంచి మెట్లెక్కి శేషపర్యంకము పైకి వెళ్ళిందట. అందరంటున్నారట అపచారము అంటే వెంటనే గోదాదేవి స్వామి శేషపాన్పుపైకి వెళ్ళి శ్రీవారిని సమీపించిందట. క్షణములో ఒక విద్యుత్ వంటి ప్రకాశము సర్వత్రా వెలికండ్లు చీకట్లు కమ్మాయట. ఏమి జరుగుతుందో తెలిసేలోగా ఒక వెలుగు పుణ్యము స్వామివారి విగ్రహం ముందు వెలిగి జ్యోతివలే ప్రకాశించి అదృశ్యమైందట. గోదాదేవి ఏమైంది కనపడలేదు అనంటే మరుక్షణంలో ఆమె అదృశ్యమై త్రుటిలో ఆమె చేత ధరించినటువంటి ఇదిగో ఈ వరమాల రంగనాథస్వామి కంఠములో వ్రేలాడుతూ ఉన్నదట. అదిగో భూదేవి అమ్మవారికి కూడా ధరింపజేసి మరలా అది స్వామివారికే సమర్పించారు. అంటే చూడండి భక్త అగ్రగణ్యురాలైనటువంటి గోదాదేవి స్వామిలో ఐక్యమైందండి. కలియుగ వింతలలో సశరీరంగా అండాలు తల్లి రంగనాథునేందు లీనమై జ్యోతిగా లయించిపోయింది. అంటే స్వామి భక్తికి అనుగ్రహిస్తాడు అనేటువంటి దానికి ఇది ఒక్కటే తార్కాణం. ఎందుకంటే నన్ను గొల్చెడు వారికి నా యందు భక్తి కలిగిన వారికి నన్ను చేరెడు జ్ఞానము ఇత్తును నాలోన చేర్చుకుందు. భక్తియే ముఖ్యమయ్యా
నను చేర భక్తియే సాధనమ్మో భక్తియే లేకున్నచో దొరకదు ముక్తి నిక్కంబుగాను. స్వామిని చేరాలి అని చెప్పి అంటే స్వామిని యొక్క అనుగ్రహాన్ని మనం పొందాలి అని అంటే దానికి భక్తే సాధనము. ఆ భక్తే లేకపోతే ముక్తి నిజంగా దొరకదట. తలంబ్రాల కార్యక్రమం, అక్షతారోపణ కార్యక్రమం, అన్నమాచార్య సంకీర్తన ఆలాపనతో కూడా సభక్తికంగా ఆ కార్యక్రమాన్ని కూడా వీక్షించబోతూ ఉన్నాం. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పేరు కళా జవరాలే పెండ్లి కూతురు, పెద్ద పేరుల ముత్యాల మెడ పెండ్లి కూతురు. పేరు కళా జవరాలే పెండ్లి కూతురు, పెద్ద పేరుల ముత్యాల మెడ పెండ్లి కూతురు. పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి